سر عام بچھا دیتے ہیں، فرش ماتم جو سر عام بچھا دیتے ہیں، ہم یہ شبیر کے قاتل سے، ہم یہ شبیر کے قاتل کو سزا دیتے ہیں، ہم یہ شبیر کے قاتل کو سزا دیتے ہیں۔ ہم گزر جاتے ہیں جب آگ سے ماتم کر کے، ہم گزر جاتے ہیں جب آگ سے ماتم کر کے، پھر وہی شعلے مقصر کو جلا دیتے ہیں۔ جناب شاہد علی یاسین جناب حشمت رضا بہلول صاحب سے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، درود بر محمد و آل محمد۔ ایک عرصے سے میرا تعلق ہے اور میں نہیں جانتا، تو بس قسمت میں ایسا نہیں تھا، پہلی حاضری ہے میری آج، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، اب میں جتنی ڈیوٹی کر سکتا جو میری توفیقات میں ہے، جو مجھے مالکوں نے عطا کیا ہے، وہ آپ کے امانت ہے، آپ کے حوالے کر سکتے اور آپ کو سلامت رکھیں۔ تو ذاکری والی بات تو ہے نہیں، کیونکہ ذاکر وہ ہوتا ہے جو کسی کو جانتا ہوں، میں تو حسین کو نہیں جانتا ہوں، میں تو حسین کو نہیں جانتا، ذاکری تو میں کر نہیں سکتا، بلکہ ایک شعر میں کہا کرتا ہوں کسی کو ہضم ہو نہیں وہ میری ذکر والی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا، بے انصافی نہیں کرے گا، میں تھوڑے سمجھ کے نہیں پاتا، ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصب سے گزرنا ہوگا۔ جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصب سے گزرنا ہوگا۔ ادھر تک ایک شعر آ گیا، میں پڑھتا چلوں، سرائکی کا ہے کہ جے کو ہوئے طلب حیاتی دی، جے کو ہوئے طلب حیاتی دی، شبیر دی خاطر مر دیکھے۔ دیکھو ہوئے طلب حیاتی دی، غیر کتنے ملے تھے جب میں وہاں جاب کرتا تھا، دیکھو ہوئے طلب حیاتی دی، شبیر دی خاطر مر دیکھے، جڑا آدھ ہے خالق نہیں ملدا، زنجیر دا ماتم کر دے۔ تھوڑا تھوڑا آگے نہیں ہوتے آپ، تصویر کے دانے رہ کے چھے بڑا ہوتا ہے، آپ اسی کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بلا فاس کو ماننے والے ہیں۔ تسی بیٹھے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمیں جا رہے تھے۔ تو آپ کے عرض کے مطابق 4 میں سے سرکار عمران کے گفتگو شروع میں یہ کرتا ہوں، ماحول ایسا بنا ہوتا کہ میں نے وہ بات کر دی،
जितनी देर आप कहेंगे उतनी देर में हाजिरी दूंगा, बड़े सुकून से, बड़े आराम से, जब तक किबला तशरीफ ले आए, कोई मसला नहीं। जब आप मुझे कहें कि मैं बस कर दूंगा, मैंने दुरूद भी पढ़ा लिया तो मेरी काम हो गया, मेरी हाजिरी हो गई, हुक्म की तामील हो गई। ये मेरी बड़ी बात है कि मुझसे सैयदादे राजी हो, अक्सरियत शहजाद की बैठी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे इमरान का आंगन जमाने से निराला है। मैं दाल के मामले पर सख्त हूँ, जेड़ा बंदा मेरा हक खावे ना, मैं तो हक खाने वाले बड़ी लानत करता
تسی مہمان نہیں ہو اس محفل دے جواب میں اس ممبر پہ باوضو کھڑا ہوں کہہ رہا ہوں مولا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں شامل کر رہا ہے مبالغہ کر رہا ہے. میں بابا کی اور کچھ بھی تو کم از کم اپنے باپ جتنی عزت ضرور کرتا ہوں. مولا ان کا سایہ میرا جملہ ضائع نہیں کرنا ایک بڑا مزدار جملہ میرے مولا نے عطا کر دیا. مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. کئی ادادار سارے ان کے سر سے جڑے ہوئے ہیں. کئی ادادار سارے ان کے سر سے جڑے ہوئے ہیں. اب میں کہیں اور جا رہا تھا 4 مصرے ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ان کے حضور کہ سنت کربلا نبھاؤں گا. سنت کربلا نبھاؤں گا میں بھی سجدے میں سر کٹاؤں گا. سنت کربلا نبھاؤں گا. جو مولوی کہتے ہیں زنجیر چلانے سے کمان چلانے سے روبر ٹوٹ جاتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. مولانا نے جیسے جناب لگی مولانا نے کہا فستو میں رب کعبہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی نے قاتل کو شربت پلایا. علی کا اپنا پانی پینا کہیں نہیں ملتا یہ تمہاری مرضی ہے. قاتل کو شربت پلایا ہے قاتل کو علی کا اپنا پانی پینا. میں کہہ رہا ہوں سنت ہے آپ کے یہ 4 مصرے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سنت کربلا نبھاؤں گا میں بھی سجدے میں سر کٹاؤں گا اور ضرب خشکوں کا پھر مزا دے گی رکھ کے روزہ کما چلاؤں گا. ایک بات اور کر لیتے ہیں. بڑے مشہور میرے مصرے ہیں میں نے بہت پڑھے ہیں میں دل کر ہے کہ افکار ثقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں. افکار ثقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں. جمہور کے فتووں کا بیان کاٹ رہا ہوں. 2 مذہب ہے ایک جمہوری ایک غدیری. جمہوری مذہب والے مسلمان ہیں غدیری مذہب والے مومن ہیں. میں کہہ رہا ہوں افکار ثقیفہ جیسے میں پڑھوں گا دعا اس طرح کی لوں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ افکار ثقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں. جمہور کے فتووں کا بیان کاٹ رہا ہوں اور بہلور میں زنجیر سرے عام چلا کے ہر دور کے مفتی کی زبان کا
दिखाती हो जिसको दरार काबे की, फिर उसको कैसे भला करबला दिखाए। दिखाई दे। अब यहाँ तक आ गए मिसरे, इसमें नहीं लिखे हुए, जस्ट आप देखो। अच्छा मुल्ला, बाबू जी नहीं कह रहा हूँ, सख्त पड़ गया। मुल्ला तुम्हारी माँ की खबासत का है समर, मुल्ला तुम्हारी माँ की खबासत का है समर, वरना अली से बुक्स का कोई जवाज है। हाथ बुलंद हुआ, रसूल ने अली का हाथ बुलंद किया, उधर से आया था यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हुआ, आज दीन मुकम्मल हुआ, आज दीन मुकम्मल हुआ। अली आया तो दीन मुकम्मल हुआ। अली अब्दुल्ला तुम्हारी माँ की खबासत का है समर, वरना अली से तो उसका कोई जवाब है। अरे जिसके बगैर दीन मुकम्मल ना हो सके, उसके बगैर कैसे मुकम्मल नमाज। मेराज की मंजिल हो कि मन कुंत की महफिल, मेराज भी बुलंदी है, मन कुंत भी बुलंदी है। मेराज की मंजिल हो कि मन कुंत की महफिल, हर एक बुलंदी पे दिखाता ही अली। मर्जी किताब उठा लो, सबसे ज्यादा अहदीस अली की शान में है, सबसे ज्यादा। और जुमला जो है ना उसकी मैंने दुआ आपसे लेनी है कि मैं कहता हूँ कि मेराज की मंजिल हो कि मन कुंत की महफिल, हर एक बुलंदी पे दिखाता ही अली था। बहरौल अहादीस बताती है हमें तो लगता है कि सरवर को तो आता ही अली। लगता है कि सरवर को तो मोहम्मद जब पलट आए अली से गुफ्तगू करके, बाबा मैं दरवाजे पे है, पहली किबला सरकार मेरे पास है, पहली मैंने ऐसे हाथ निकाला, बाबा आ रहा हूँ, इनको पता है बहलोल की आवाज भी सुन ली, हाथ भी देख रहे तो बहलोल आ रहा है। आप जब बहलोल आ रहा है तो फिर आप बात करें, मैं कहता ये नजदीक हो जाता, अलग उतरो मिनी मुझे सराकी शेर जबान तक आगे मैं करूँ क्या। मोहब्बत में पढ़ो, इश्क में पढ़ो, राखरी नहीं करना, मुझे राखरी आती, मैंने पहले कहा राखरी से फला को आती है, हमारे पास की बात नहीं। उतरो मिनी सदा जो आती है उतरो मिनी, खुदा के नाते इन्होंने साचा अपने ऐसा भी संभालो में हाथ में, सदा जो आती है उतरो मिनी, खुदा के नाते इन्होंने साचा। नबी जो पर्दे ते कोल वेंदे, खुदा दी मन के अली दी मन के। मैं चाह रहा हूँ कि जितनी जल्दी निकल, मैं पहले संभाला जिंदगी पता कोई नहीं, इस उम्र बेवफा का क्या पता।
کر کے محمد سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں آئی اللہ بنوانے تھا. جب وہ مطمئن ہو کے آگے جس کو ملنا ملا ساڑھے پیٹ کے چلتا تھا. محمد جب پلٹ آئے علی سے گفتگو کر کے تمہیں پھر کیا ضرورت ہے خدا کی جستجو کر کے. علی کی کیا حقیقت ہے کھلے گا راز محشر میں. علی مولا کو دیکھیں گے خدا کے روبرو کر کے. علی مولا کو دیکھیں گے خدا کے روبرو کر کے. اور سنت یہ تو میں پڑھ گیا. علی مولا کو دیکھیں گے خدا کے روبرو کر کے. اللہ کا مکان تھا تو مکی ہو گئے ہے. اللہ کا مکان تھا تو مکی اس کو لا مکان ہونا تھا. اس کی کوئی غرض نہیں تھی. اللہ کا مکان تھا تو مکی ہو گئے ہے. در ہے اس کی طلب یہ تو طلبگار نہیں ہے. طلبگار نہیں ہے. جس جابی علی ہوں گے وہی قبلہ بنے گا. ارے کعبہ میرے سردار کا معیار ہے. نہیں ہے. چار مصرے میرے پر دل کر رہا ہے سرکار وفا کے حضور کہ ہر ذہن کو حیرت کے رشتے سے پرو ڈالا. ہر ذہن کو حیرت کے رشتے سے پرو ڈالا. پیاسا دریا پہ قبضہ کرے پانی نہ پیے. نتیجہ حیرت. دوسری بات یہ کہ جو یزیدیت کو ناز تھا ذوق تھا کہ ہمارا دریا پہ قبضہ ہے وہ ختم. تیسری ایک بات روز سنتے روز کہتے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. چلو میں پانی لیا جو دریا کے منہ پہ دے مارا. یہ تینوں چیزیں میں نے سمجھا دیا. اب دعا آپ کے دل سے نکلے گی کہ ہر ذہن کو کافیہ دیکھنا کیا عجیب کافیہ. ہر ذہن کو حیرت کے رشتے سے پرو ڈالا اور پندارے یزیدی کو ذروں میں سمو ڈالا. ارے حیدر کی شجاعت کے وارث تیرے کیا کہنے. چلو بھر پانی میں دریا کو ڈبو ڈالا. سرکار وفا کے ظہور کے حوالے سے ہیں. میں نہ پڑھوں تو آپ کی حق تلفی ہوگی. آپ پتہ نہیں آپ مجھے 4 شبان بولا نہ بولا. وہ نصیب کی بات ہے. میں ہوں نہ ہوں وہ نصیبوں کی باتیں ہیں. پڑھنا میں ضرور چاہ رہا ہوں. جس ماحول سے آپ سن رہے ہیں دعا دینے بیٹھے بھائی تو اس ماحول میں اس حساب میں وہ 4 مصرے بنتے ہیں. قطر نبی میں نہیں پڑھنا چاہ رہا لیکن بہت ساری نبی پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ حاضری زیادہ ہو سکے. میں اپنی 20-22 سال کی خرچ مٹا رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں آیا. میں پہلے کیوں نہیں آیا ایسے خوبصورت لوگوں کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے. مولا آپ سنا رکھے. میں کہہ رہا ہوں سرکار کے ظہور کے حوالے سے ہیں. یہ بات کسی نے کی طاقت کسی کو مولا دیتا ہے. اس طرح کی جرت بھی نہیں ہے کسی میں کہ دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی یہ نازل ہوتے ہیں دونوں
फैसले कुरान के हैं कि इंसान निजासत है, विलादत निजासत है, ये तहारत है, इनका माजूरी तो लाया खड़ा है, ये नाजिल होते हैं दुनिया में। अब मुझे इन्होंने किधर गया बच्चा रजी ने इन्होंने पैगाम दिया है, मेरी बात नहीं हुई, इन्होंने पैगाम दिया कि वो भी कह रहे हैं कि आपको आना है। मैं हुक्म की तामील में आ गया तो नतीजा क्या हुआ? इत्मीनान कि मेरा दोस्त ने मुझे मेरे काम लगाया था वो पूरा हो गया, अब इत्मीनान है। अगर आपको मैं अल्लाह का इत्मीनान दिखाऊं तो मुझे दुआ दोगे? दुनिया में सच गई है वफाओं की सल्तनत, आवेश किताब में पढ़ना बनता है। दुनिया में सच गई है वफाओं की सल्तनत, दुनिया में सच गई है वफाओं की सल्तनत। अब्बास बावफा की जो तंजील हो गई और गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ। दुनिया में सच गई है वफाओं की सल्तनत, अब्बास बावफा की जो तंजील हो गई और गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ। क्यों? अब सैयदा के हुक्म की तामील सैयदा के हुक्म की नहीं है बेटा वो। चलो किताब का नाम भी मेरे पास लिखा हुआ है, सफा नंबर भी लिखा हुआ है। अब मुझे मिल नहीं रही, मैं आपको बता दूंगा। अरबी की किताब है, इराक में छपती है, जिसकी मर्जी मुझे फतवा लगा दे। सफा की किताब है, जेब में डाली हुई थी, आगे पीछे कागज पर मौला माफ करे मैं गलत। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने नहीं सुना उसकी मर्जी। अरबी की किताब है, किताब का नाम दूंगा, हर चीज दूंगा, मैं इधर मौजूद हूँ। ये कागज मुझसे कहीं आगे पीछे मैं कहीं रख बैठा हूँ। अच्छा, उसमें मौला फरमाते हैं कि जो बंदा भी, क्योंकि ये जनाब सैयदा की दिन मना रहे हैं ना, तो सरकार वफा को जनाब सैयदा ने माना है। मैं कह रहा हूँ कि मौला फरमाते हैं जिसको हजम ना हो मुझे काफिर मुशरिक कहते। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कौन सा अशरा पढ़ना है, यहाँ नहीं बुलाना। जो बंदा भी मेरी दादी ज़हरा के इख्तियारात को अल्लाह के इख्तियारात से कम समझता है वो मुकस्सिर है। फरमाते हैं कि याद रखना हम 11 तुम पे हुज्जत हैं, हम 11 हुज्जत हैं तुम पे। हुज्जत का क्या मतलब होता है कि हुज्जत के सारा अपना काट लो तो काटना पड़ेगा। हुज्जत का ज्यादा हक होता है तुम्हारी जान और माल पे तुमसे। बात मैंने समझा दी। अगली बात आप दुआ के लिए करना। मौला फरमाते हैं कि हम 11 तुम पे हुज्जत है, हम 11 तुम्हारे लिए हुज्जत है, तुम के लिए हुज्जत है, और हमारी दादी हमारे लिए हुज्जत है।
लुत्फ आएगा आपको। उठे जो हजरत अब्बास की तमन्ना में, उठे मौला जानता तो किसी किस्म को बखुल नहीं करता, वो माफी वैसी बखील नहीं होता। उठे उठे जो हजरत अब्बास की तमन्ना में, उन्हीं में लेके वफाओं के हाथ उतरी है। एक इश्क की मंजिल है, मेरे साथ सफर करना, किसी का एक आंसू भी आ जाए तो मेरे को इतना नहीं। उठे जो हजरत अब्बास की तमन्ना में, उन्हीं में लेके बतूर पढ़ रहा हूं मैं, उन्हीं में लेके वफाओं के हाथ उतरी है। मैं अपने लाल को अपने नगर में छोड़ा हूं, अरे बतूल फर्श पे गाजी के साथ उतरी। फर्श पे गाजी के साथ उतरी। एक दुरूद पढ़ने वाला इस तरह के दुरूद में बहरों नहीं पढ़ता मेरे भाइयों। जितनी देर पढ़ाओ, जो कहोगे मौजूद पढ़ूंगा, जितनी देर पढ़ाओ, लेकिन मेरे साथ रहो। मतलब कि मौली कला पढ़ी जाते शबीना नहीं पढ़ना। जितनी देर पढ़ाओ, मौला आपको सलामत रखे, हमेशा आबाद रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। कभी खुदा की खुदाई संभाल कर देखो, कभी खुदा की खुदाई। मैं सफर आगे की तरफ कर रहा हूँ ऐसा ऐसा। कभी खुदा की, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ किबला आ जाए तो मैं उसको, ताकि वो अगर लेट भी हो जाए तो कोई मसला ना हो। कभी खुदा की खुदाई संभाल कर देखो, चराग अजमत वहदत उजाल कर देखो। बहुत दुआ देंगे आप, दुआ दी तो फिर क्या फायदा हुआ, मौला ने कलम दिया हुआ है। कभी खुदा की खुदाई संभाल कर देखो, चराग अजमत वहदत उजाल कर देखो। ज़माने भर में ना मस्जूद मिल सकेगा कहीं, फकत हुसैन का सजदा निकाल कर। निकाल कर देखो, और खोया है कुछ ऐसा तो सकीफे के नशे में। सकफ कहते छत को, उलमा आपको समझा देंगे, मैं बड़ा आदमी। सकीफा वो छत, वो छोटे छोटे बाबा जी नहीं बड़े होंगे बाहर जेड़े जिथे स्टाफ होंगे पसंद है, हुक्का ला के बैठ के छप्पर दे मार के लोग बैठ के ते मोहल्ले भर दे के ले गए थे। सकीफा से कहते हैं वो छपरी सी बन गई थे बैठा है। खोया है कुछ ऐसा तो सकीफे के नशे में, अल्लाह की अदालत का तुझे होश नहीं है, जिनके रसूल दीन में अदल नहीं है। खोया है कुछ ऐसा तो सकीफे में नशे के, मैं जरा नेक्स्ट पे पढ़ो, कभी कब तक कहता मैं भाई बतूल पढ़ूं, मैं जा रहा हूं। खोया है तो आप चुप कर गए। खोया है कुछ ऐसा तो सकीफे के नशे में, अल्लाह की अदालत का तुझे होश नहीं है। क्यों दुश्मन शबीर वो माने तेरा सजदा, आदिल है वो एहसान फरामोश। आदिल है वो एहसान। इजाजत चाह मैं शेर हुसैन के सुना, मेरा अपना अंदाज है लेकिन नाराज न होना। आदिल है वो एहसान फरामोश नहीं है, सर को तौहीद के सजदे में जो खम रखता है। आपका सजदा करना हो रहा है, उसका हुसैन का सजदा करना हो रहा है, याद रखना। हाँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था अब तो दीगर, अब तो हूँ चीजें दीगर, अब तो हो रहे, अब तो हूँ हो रहे हैं। अब तो है वो, अब तो हूँ मैं। ठीक है ना, सबको भाई का सानी देखना। हाँ, मुझे कभी भी सानी पसंद नहीं आया, लेकिन देखना जरूर। सबको तौहीद के सजदे में जो खम रखता है, ये मेरे अकीदे की बात है। किसी का अकीदा मैं पहली कर तो मेरे बात कर देना। मैं यही कहूंगा और मैं में भी कहूंगा, सबको तौहीद के सजदे में जो खम रखता है वो तो शब्बीर है, खालिक का भरम रखता है।
نہیں ملا تو چھوڑ دیتے ہیں. توحید کے سجدے میں جو خم رکھتا ہے وہ تو شبیر ہے, خالق کا بھرم رکھتا ہے, اور عرش والے تو مولا ہی اسے کہتے ہیں. چپ کر کے دیکھنا, عرش والے تو مولا ہی اسے کہتے ہیں جس جگہ بھی میرا شبیر قدم رکھ رہا ہے. جس جگہ بھی میرا شبیر قدم رکھتا ہے, گھر میں ہو رنج و علم اس کے یہ ممکن ہی نہیں. الف لام میم علم ہے, دکھ درد, ایک عین لام میم علم ہے, موتوں کی نشانی. ہاں بس دعا بڑی دیر تک آپ دونوں آپ کے ذہن میں رہے. گھر میں ہو رنج و علم اس کے یہ ممکن ہی نہیں. گھر میں ہو رہا کس کے؟ گھر میں ہو رنج و علم اس کے یہ ممکن ہی نہیں. وہ بشر چھت پہ جو غازی کا عالم ہے, گھر میں ہو رنج و علم اس کے یہ ممکن ہی نہیں. وہ بشر چھت پہ جو غازی کا عالم رکھتا ہے, اور حور و فطرس کی کہانی تو کہانی ہے فقط. اے میرے اللہ کدھر جاؤں, انہوں نے میرے انہیں مارنا. حور و فطرس کی کہانی تو کہانی ہے فقط. میرا شبیر تو خالق پہ کرم رکھتا ہے. میرا شبیر تو خالق پہ کرم رکھتا ہے. آپ سب مجھ سے محترم لوگ, میں ادھر سے آ رہا ہوں, ایک بچہ آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے جب میں صدیوں سے یہیں پہ رہنے والا ہوں. رہائشی میں یہی کہوں, بہلول صاحب قبلہ, بہلول صاحب قبلہ, بہلول صاحب قبلہ. بہلول صاحب کو قبلہ کس نے کر دیا؟ ذکر نے کر دیا. قدمہ دیات ہو گیا. ایک بات میں کہنا کہ مشکل شعر ہے, اس مجھ میں بھی نہیں پڑھوں تو کہاں پڑھوں گا. بہلول صاحب کو قبلہ کس نے کر دیا؟ علم رکھتا ہے, بھرم رکھتا ہے, کرم رکھتا ہے. یہ قافیہ ہے, بڑا عجیب سا قافیہ میں استعمال کر رہا ہوں. سم کہتے ہیں زہر کو. سم کسے کہتے ہیں؟ زہر کو عربی میں. اور مسموم کہتے ہیں زہریلا, یا جس کو زہر دیا گیا ہو یا جو زہریلا ہو. سنا ہے مسموم. ہاں بس یہ بڑی مزدار بات ہے, پردے سے گزر جاؤں گا کہ آج واعظ نے ہے جس ذکر سے منصب پایا, جس وجہ تو قبلہ کا بات فلانا جی ہو. آج واحد نے کافی کا ظاہر نہیں کرنا. آج واحد نے ہے جس ذکر سے منصب پایا, کتنا مسموم ہے اس ذکر میں سام رکھتا ہے. منصب پایا, کتنا مسموم ہے, کتنا مسموم ہے اس ذکر میں. اس ذکر میں سم رکھتا ہے. اور جس مقام میں بڑا مزدار شعر ہے, تو ہم تیرے مجھے یاد آ جائیں گے. جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے, صنم بت کو بھی کہتے ہیں, صنم محبوب کو بھی کہتے ہیں. دونوں معنوں میں استعمال ہو. اوپر والا صنم بت ہے, نیچے والا صنم محبوب ہے. جس مقام میں, اس سے زیادہ کلیئر میں کہہ نہیں سکتا, کرنا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن پھر بھی بچے جو بیٹھے ہوئے آپ جیسے قدموں پہ آپ, جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے, اب اسی گھر میں خدا اپنا صنم رکھتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے سکون سے پڑھو. جس مقام میں کبھی بستے تھے صنم دنیا کے,
जिस मकाम में कभी बसते थे सनम दुनिया के, अब उसी घर में खुदा सनम रखता है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा क्यों गई, ये जहाँ चीज है क्या लोग मैंने एक पास लोग पढ़ के छीन लिए हैं। बाबा मैं दुआ देनी खसूसी, अब उसी घर में खुदा अपना सनम रखता है, जिसको बहलोल अता हजरत कायम करते हैं। बहुत याद किया करता, जिसको बहलोल अता हजरत कायम करते हैं, कब कलम रखता है वो लोहो कलम रखता है। जिसको बहलोल अता हजरत कायम कर दे, मैं थका भी नहीं हूँ भूला भी नहीं हूँ, जिसको बहलोल अता हजरत कायम कर दे, कब कलम रखता है वो लोहो कलम रखते। 4 मिसरे मेरी मनकबत के बहुत ज्यादा पढ़ गए, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो पूरी आपको सुना दूं। 4 मिसरे तो पता नहीं कितने लोगों ने पढ़े, किसी आगे किसी आगे नहीं। उस समय डरकी में जॉब करता था तो शाह शम्स सरकार ने 12-13 शबान की दरमियानी रात में शायरा था, बहावलपुर तक रोंगा आया बाबा कोई देर तो पढ़े ज्यादा करना है, बहावलपुर जागा हूं मैं तो मुझे मिसरे ताब है, आप एक मरतबा दूर पढ़ने वाला सलामत रखें आप हमेशा आबाद रहें। मुझे मिसरे थोड़े से गड़बड़ हो रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। चलो कब कलाम रखता है वो क्यों नहीं याद आ रहे। चलो एक मरतबा फिर मेहरबानी करें। आपकी वो भी आ गई, उम्मो मकामात फातिमा किताब का नाम है। उम्मो मकामात फातिमा, मकामात की माँ, जितने भी मकामात हैं मकामात की बुनियाद, ये किताब का नाम है। आयतुल्लाह शेख मोहम्मद सनद है, इराक की जो छपी हुई है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से चले। मुझे याद है कि मैं दरमियान में पढ़ लूँगा तो मुझे हैरान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़े गए हैं वो, अब मुझे पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहे। मैंने इधर निशान भी नहीं लगाया हुआ और याद भी नहीं आ रहा। चले, वादे मुझे करना है फकत अपना अकीदा, वादे मुझे, आप परेशान हो, याद है कि कहाँ याद है कि वही शुरू कर दूंगा। अब बूढ़ा होना भी एक जुर्म है ना, अब बूढ़े जुर्म हो तो पता नहीं कितने कितने जाके बह जाते हैं, दिमाग काम करना छोड़ देना। अली को कौन जानेगा कहाँ ये फैसला, याद आ गए बेशुमार कितनी नाल याद आ गई। नमाजों में अली होकर तो कहते हो कि बातिल है, नमाजों में अली होकर तो कहते हो कि बातिल है। अली काबे में उतरे हैं, बता काबे का क्या। अली 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 काबे में, अली काबे में उतरे, कैसा याद है अली, दोबारा बड़े कम कर देना है। अली अली काबे में उतरे हैं, अली काबे में उतरे हैं, बता बता काबे का क्या होगा। ये कौन आया है काबे में, मैं क्या बोलूं, मैं क्या लिखूं, मैं माफी मांग रहा हूं, मैं सैयद के दरवाजे पे जाके तक बात करूंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा, आवाज दूंगा, अंदर से सैयद आएगा तो मुसल्ली नहीं आया। ये कौन आया है काबे में, मैं क्या बोलूं, मैं क्या लिखूं, खुदा के घर में उतरा है किसी का तो खुदा होगा।
उतरा है किसी का तो बाकी जो मैं मानता हूँ मुझसे बैठ में पूछ खुदा के घर में उतरा है किसी का तो खुदा होगा। हर घर का अपना अपना रिवाज होता है। एक लफ्ज इसमें आ रहा है मिजाजन। अगर यहाँ आ रहे फादर कि इस जागते हुए मजमे में मैं उसकी दावत नहीं दे सका तो फिर कोई फायदा नहीं हो मुझे यहाँ आने का। ये जागते हुए मजमे में मैं हमारे घरों का मिजाज है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं यारी मदद कहते हैं। यारी मदद कहते हैं। एक घर था जिसका मिजाज था कि वो कौन कहते थे। बाबा वक्त में ये कौन भी तो मखलूक है, कौन को भी तो किसी ने खल्क किया ही होगा। कौन तो इस घर के नौकर भी कह लेते हैं, इस घर में तो फिजा का भी है, कौन पे तो सब। इस घर में तो फिजा का भी है, कौन पे तो सब। तू कौन के फसानों में खुदा ढूंढ रहा है। कौन कौन सी बात हो रही है, बंदे इकट्ठे होकर आ गए, सरकार को सलमान में सिर से चढ़ाया है। सलमान में सिर से चढ़ाया सरकार आके तो कल देखेंगे। सरकार मार लाए चली मदीने के बाहर एक चाटी के साथ सलमान जुटे के लगा के बैठे। अजीब मंजर है, वो इशारा करते हैं कि दिन चला जा, दिन चला जाता है, रात आ जाती है। फिर कहते रात पलट जा, दिन आ जा, दिन हो जाता है। उन्होंने सलमान की कर रहे खैर नहीं और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहते उस दिन आपके पास बैठा था सरकार, फरिश्ता आया लेकर आया था कि अल्लाह दिन में से रात पैदा करता है, रात में से दिन पैदा करता है। मैं देख रहा था कैसे पैदा कर रहा था। कदे कदे चंगी गल निकल जाती है। कौन है? इस घर का क्या था मिजाज? हमारे घरों का मिजाज है। मौलवी ने जो भी लिखा, जो उसने कहा वो अलग बात है। जो तारीख ने लिखा कि बीबी दरवाजे के दीवार के पास आई, दरवाजा बंद था, चाबी नहीं थी। जहां से बुद्ध गुजरते रहे वहां से अली की मां ने गुजरना ही नहीं था। वैसे भी अली बाबुल इल्म है, इल्म का दर है। दर हमेशा दीवार में लगाया जाता है, दरवाजे में दरवाजा कभी नहीं लगाते। हाँ बस बोले ने कहा कि बोले दुआ मांगी बीबी ने, जो भी हुआ बात तो जो मुझे समझ आया वो कह रहा। मैं कह रहा कि हुई दीवार दर कैसे समझ में क्यों नहीं आता? बाबा बहुत दुआ हो गई। वही मैं अपने इश्क में पढ़ रहा हूँ, बोला गवा है वही बता इतना हम किसी महीने में तो मानी पढ़ते हैं, कदा कलाम पढ़ते यार नहीं मतलब वही दीवार दर कैसे समझ में क्यों नहीं आता? अरे अली की माँ ने ऐसे में मिजाजन कौन कहा होगा? करम बहलोल कायम ने खसूसी कर दिया वरना। करम बहलोल कायम ने खसूसी कर दिया वरना। कहाँ सोचा था मैंने ये कसीदा यूं था। कहाँ सोचा था मैंने। मैं बात शुरू कर रहा था, दरम्यान में भूल गया, याद आ गई, पढ़ ली। अब मैं था जनाब सैयदा की बात शुरू करते हैं। जैसे भी होगा कोई मसला नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा मौजूद नहीं है कि जिस पे ज्यादा देर बात न की जा सके। अज़ल से लेकर अब तक अल्लाह अभी तक वही है।
کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں۔ حجاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کبھی عورتوں کو دیکھا ہے؟ جہاں ختم ہوتی ہے خاتون وہاں سے حجاب شروع ہوتا ہے، تمہاری مرضی۔ وعدے مجھے کرنا ہے فقط اپنا عقیدہ، معاف کر دینا، وعدے بڑی بڑی حال میں عبدالوسیع واسطے اس کا سننے واسطے، وعدے مجھے کرنا ہے فقط اپنا عقیدہ، مطلوب کوئی بحث یا تکرار نہیں ہے۔ بحث یہ لفظ ہے، بحث نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ ہاں، وعدے مجھے کرنا ہے، کل کہہ دیں بھروسہ بلد پڑ گئے، نہیں، وعدے مجھے کرنا ہے فقط اپنا عقیدہ، مطلوب کوئی بحث یا تکرار نہیں ہے۔ میرے لفظوں کی تقسیم دیکھ لینا، مجھے دعا دینا، میں جناب سیدہ سے مطلوب کوئی بحث یا تکرار نہیں ہے، ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص۔ مطلوب کوئی بحث یا تکرار نہیں ہے، ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو بنت محمد کا وفادار نہیں ہے، اس بلندی پہ نبیوں کے نصیب آنا رہے۔ ایک بڑی نئی بات کر رہا ہوں، باتیں تو یہ بہت آپ سن چکے ہیں بہت دفعہ، لیکن یہ میں شعر میں کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ اس بلندی پہ قبلہ آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس بلندی پہ نبیوں کے نصیب آنے گئے، جس جگہ باغ رسالت کی کلی کو دیکھا۔ اس بلندی پہ قبلہ ہے، بات میں ختم کر رہا ہوں۔ قبلہ بھی تو میں نے شروع کیا تھا۔ یا علی مدد، کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب میں بس ہر چیز سمیٹ کے خدا کی وحدت کی حد کو سمجھو، خدا کی وحدت کی حد کو سمجھو، طہارتوں کی سند کو سمجھو، بتاؤں کیسے بطول کیا ہے، مزاج کفن احد کو سمجھو۔ جناب سیدہ بطول اور ایک بی بی فضا سلام اللہ علیہ نے فرمائش کی 10 سے 12 منٹ میں کوشش کروں کہ ہر چیز سمیٹ دوں، آپ کے حوالے کر دوں، ہو سکتا ہے میں سیر نہ بھی پڑھوں، آپ کے حوالے کر دوں، کیوں میں پڑھ سکتا ہوں، جناب اسے نہ لگے۔ 4 مصرے بڑے عجیب سے انداز میں جو مجھے عطا ہوئے سرکار جناب سیدہ کے ظہور کے حوالے سے، آپ شاید نہ آتے تو میں نہ پڑھتا، آپ کے حضور کہ اتری ہے یہ کون سی ہستی، پردوں میں تنویر ہے جس کی، روشنی پردوں میں ہے۔ بس یہ اگلا میرا کافیہ اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو پھر وہ آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ نے کہا تھا کون تو کندن مکھی میں چھپاؤں گا، اتری ہے یہ کون سی ہستی، پر آپ پہنچ گئے، بس مجھے پورے ہو گئے کہا اتری ہے یہ کون سی ہستی، پردوں میں تنویر ہے جس کی، پوچھا میں نے کون ہے آیا، بولا خالق کنزل مکفی۔ کنزل مکفی، میں اب لمبی بات کرنے رہا ہوں، بس سمیٹ رہا ہوں کہ بطول اپنے بطول گھر میں، بطول اپنے بطول گھر میں خدا کے مظہر بھی پالتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبلہ آ گئے تو اب ہمارا حق طرف کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے جو استاد ہیں ان سے ہمارا بڑا پیار ہے، ہمارے پاس انہوں نے 19 کو شب ظل پر 2-3 مرتبہ قرآن بھی پڑھی ہے، مکانی تابوت کی، ہمارا یا علی مت کریے گا۔ بطول اپنے بطول گھر میں
خدا کے مظہر بھی پالتی ہے. خدا سے پوچھو خدا کہے گا میرا مقدر بھی پالتی ہے. خدا سے پوچھو خدا کہے گا میرا مقدر بھی. کس زمانے بڑا شور بچا تھا نظام سرور نظام محمد نظام سرور, میں اس کی بات کر. میرا مقدر بھی پالتی ہے. تم اس کے گھر پہ نظر تو ڈالو سبھی محمد سبھی علی ہیں. تم اس کے گھر پہ نظر تو ڈالو سبھی محمد, میں بہت جلدی کر رہا ہوں, سبھی محمد سبھی علی ہیں. مقام حیدر بھی پالتی ہے, نظام سرور بھی پالتی ہے. معافی چاہتا ہوں, آپ جب آگے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا. مقام ہے بابا معاف کر رہا ہے, ایک جملے میں مسائل ذکر کرنا بڑا چھوٹا صحیح بڑے نے چنا دیتا نہیں, پھر بھی میرے لیے بہت یہ ساڑھے نال ہے, صبح ساڑھے مہمان نے صبح تک میں اور صبح تک گھر بیٹھا ہے. صبح تک نام بولنے سارے اٹھ جانا. مقام حیدر بھی پالتی ہے, نظام سرور بھی پالتی ہے. ہائے ہائے ہائے, رسول عالم بھائی جان بڑی دعا. رسول عالم جو کہہ رہے ہیں کہ میری دختر ہے میری مادر. پیش ہے بھائی, آپ تو کچھ پیش کے آگے ہماری پیش نہیں چلتی. رسول عالم کہہ رہے ہیں کہ میری دختر ہی میری ماں ہے, تو اس سے ثابت یہی ہوا ہے, یہی پیغمبر بھی پالتی ہے. یہ آپ کی ذاکری میں یہ پسندیدہ ذاکری آئمہ کی, تو ہم بھی وہی سنیں گے. مولا آپ سلامت رہیں, مولا آپ سلامت رکھیں. آپ کا ہی وقت ہے, ہمارا تو گزر چکا. مولا آپ سلامت رہیں. تو اس سے ثابت یہی ہوا ہے, یہی پیغمبر بھی پالتی ہے. ہائے ہائے, علی یہاں پہ بسایا اس نے, علی وہاں پہ بلایا اس نے. اسی کی طیب دعا کے دم سے علی سا غازی سخی ہے جگ میں. اسی کی طیب دعا کے دم سے علی سا غازی سخی ہے جگ میں. علی کے تیور سنبھالتی ہے, خدا کے تیور بھی پالتی ہے. علی کے تیور سنبھالتی ہے, خدا کے تیور بھی پالتی ہے. تکبیر کبرا سب سے بڑی, اکبر سب سے بڑی. ہاں بس میں نے تذکیر و تانیث اس لیے کی کہ میرا لفظ جو ہے نا وہ مذکر تھا, کہ قسم ہے تکبیر کی جہاں میں ہے اتنی کبرا یہی حویلی. حویلی کے ساتھ کبرا ہی آنا چاہیے. قسم ہے تکبیر کی جہاں میں, دعا تو سندیڑی ہے میرے میں رولا پائے بغیر دے دو تمہاری مہربانی. قسم ہے تکبیر کی جہاں میں ہے اتنی کبرا یہی حویلی, جناب اکبر بھی پالتی ہے تو رب اکبر. روٹیاں جا رہی ہیں یار, کی ہو گیا ہے رشتے میں کھانے کی کون کھانا میں نہیں پتا, گئی ضرور رہے قرآن روایت ہے. قسم ہے تکبیر کی جہاں میں ہے اتنی کبرا یہی حویلی, جناب اکبر بھی. میں ساتھ جوڑ کے دلیل دے رہا ہوں,
जनाब अकबर भी पालती है तो रब अकबर भी पालती है। एक होता है अपना तमंगर, एक होता है गदागर। गदागर मांगने वाला, और तमंगर वो आगे चल के बात करते हैं। हाँ, जनाब अकबर भी पालती है तो रब अकबर भी पालती है। यहाँ पे लंगर उसी ने बांटा, वहां पे लंगर इसी ने भेजा। मैंने समझा दिया तो आपने दुआ नहीं दी तो शौकत साहब वाली गल है कि मैं सिर पे आ जाऊंगा, मेरे को होना को नहीं। यहाँ पे मैं कमीज ला के बातें शुरू कर देना। यहाँ पे लंगर उसी ने बांटा, वहां पे लंगर उसी ने भेजा। यहाँ गदागर भी पालती है, वहां तमंगर भी पालती। पालती है। किबला बैठे हुए साल मुताला आदमी है, आप सब ने सुन रखा है। जनाब सैयदा मुसल्ले पे बैठ के कुछ लोगों के नाम लेके बददुआ करती रही, कुछ बदबख्तों के नाम लेके। अब मसाइल नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं आपको जगा रहा हूँ और आपकी मर्जी का काफिया, ऐसा काफिया आप मैंने सुना। तमंगर भी पालती है, गदागर भी पालती है, अच्छा मुकद्दर भी पालती है। आपकी मर्जी का काफिया होगा, बिल्कुल मर्जी का काफिया होगा। जो इसका गुस्ताख है जहां में, जो इसका गुस्ताख है जहां में, कहाँ है उसको कोई रियायत? जो इसका गुस्ताख है जहां में, कहाँ है उसको कोई रियायत? वो अपने दुश्मन पे करके लानत, मिजाज बरबर भी पाल दी। मिजाज बरबर भी पालती है। ये उसकी अपनी रजा है जिसको इख्तियार तुम्हारा तैयार रहना चाहिए। इस मौजूद से जुड़ा हुआ मैंने पहले कह दिया, ये उसकी अपनी रजा है जिसको करे वो आले नबी में शामिल। ये उसकी अपनी रजा है जिसको करे वो आले नबी में शामिल। जहां पे सलमान पालती है वहीं कलंदर भी पालती है। वहीं कलंदर भी, मसाइल तो नहीं है कोई। वहीं कलंदर भी, जहाँ पे सलमान पालती है वहीं कलंदर भी पालती है। नबी उधर है, नबी इधर है, अली उधर है, नबी इधर है, अली उधर है, नबी इधर है, नबी इधर है। मैं मजा ले रहा हूँ, लुत्फ ले रहा हूँ। नबी इधर है, अली उधर है, दरमियान में हिजाब बनकर। नबी को बाहर भी पालती है, अली को अंदर भी पालती है। मसैब नहीं पढ़ना, शेर आ गया, पढ़ूंगा जरूर। शेर बहुत मजेदार है, काफी बड़ा मजेदार है, पढ़ूंगा जरूर। मसैब नहीं पढ़ना। जहां में सजदों की दर्शगाह है, बतूल का घर कसम खुदा की। शायद मेरे को रियायत करता, ये शेर न पढ़ता आपसे दुआ लेने के लिए। जहां में सजदों की दर्शगाह है, बतूल का घर कसम खुदा की। खुदा को सजदे में जो बचाए, बतूल वो सर भी पालती है। खुदा को सजदे में जो बचाए, बतूल वो सर भी पालती है। गवाह कायम उसी के दर से सना का बहलोल रिस्क पाए। अकेला बहलोल नहीं,
گواہ قائم اسی کے در میں معاملہ تذکرہ کیا کرتا ہوں. گواہ قائم اسی کے در سے ثنا کا بہلول رزق پائے. وہ اپنی نظر کرم سے اب تک سبھی سکھانات بھی پالتی ہے. درود پڑھنے والے بلند بغیر کسی تشریح کے بغیر کسی توضیح کے جناب فضا کہ میں بند شروع کر رہا ہوں جتنے آپ سن سکیں کہ 4-5 میں پڑھوں گا اور بہت تیزی پڑھوں گا. ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا, مجھے شاہ نے رپورٹ دیتی ہوئی اسی کے کام ہے یہ علم میں پھنسا دیا ہے. یہ آپ سب لوگ تیار ہیں نا؟ سب لوگ تیار بھی فضا پڑھا جائے نا. دل ہے کہ آج فرض نرالا ادا کروں, دل ہے کہ آج فرض نرالا ادا کروں, فضا فلک مقام کی پل پل سنا کرو. فضا فلک مقام ہے, فضا فلک مقام کی پل پل سنا کروں. یہ کام ہے خدا کا میں کیسے بھلا فضا کی شان میں بتا دوں, یہ کام ہے خدا کا میں کیسے بھلا کروں. بس آج تو خدا سے یہی التجا کروں, بس آج تو خدا سے یہی التجا کروں, آج تو خدا سے یہی التجا. مجھے لکھنا ہاتھ کے ساتھ جاتا ہے, دعا بھی دیں گے کہ مجھے اپنے ساتھ یاد رہے گی. بات مزدار ہے, آج میں خدا سے کہا مجھے لکھنے کے لیے کچھ چاہیے, مجھے کاغذ تو ہے, مجھے چاہیے کیا. بس آج تو خدا سے یہی التجا کروں, خالق تیرے کرم کا مجھے ساتھ چاہیے. خالق مجھے فضا لکھنا ہے, خالق مجھے فضا لکھنا ہے. یار بے پرواہی نہ کرنا, کہو کہ یہی چھوڑ دوں گا لیکن بے پرواہی نہیں کرنا. خالق تیرے, یہ بات کسی نے لکھی میرے سے کسی, خالق تیرے کرم کا مجھے ساتھ چاہیے. تھا جو نبی کے ہاتھ میں وہ حال, تھا جو نبی کے ہاتھ میں. پڑھ لو تو بندے آپ سے دعا چاہیے تھی. تھا جو نبی کے ہاتھ میں وہ ہاتھ چاہیے. میں لمبا ہو گیا, انہوں نے بتایا نہیں کہ آ گئے. میں نے کہا جیسی آج مجھے بتا دیں, میں شروع کر دیتا. مجھ پہ کھلے جو کن کے اشارے تو کچھ کہوں. آئے ہائے فضا لکھنا ہے. مجھ پہ کھلے جو, چلو دار تو آپ صحیح لے, مجھ پہ کھلے جو کن کے اشارے تو کچھ کہوں. مجھ پہ کھلے جو کن کے اشارے تو کچھ کہوں. فضا میرا نصیب سنوارے تو کچھ کہوں. مجھ پہ کھلے جو بابا اپنی ساتھ بات, مجھ پہ کھلے جو کن کے اشارے تو کچھ کہوں. فضا میرا نصیب سنوارے تو کچھ کہوں. 14 ملے جو مجھ کو سہارے تو کچھ کہوں. 14 ملے جو مجھ کو سہارے تو کچھ کہوں. مجھ پہ خدا قرآن اتارے تو کچھ کہوں. مجھ پہ خدا فضا نکالا رکھتا, مجھ پہ خدا قرآن اتارے تو کچھ کہوں. دنیا میں جو خدا کے ہی قائم مقام ہے, دنیا میں جو خدا کے ہی قائم مقام ہے, کر دے وہ تیری ذات کو فضا سلام. مقام ہے, کرتے وہ تیری ذات کو فضا سلام ہے. فضا کو مصطفیٰ نے جو بیٹی کہا تو پھر خالیت تو پھر کا لطف لینا. ایسا ہو جائے گا تو پھر یوں ہوگا, ایسا ہو جائے گا تو پھر یوں ہوگا, تو پھر کا لطف لینا ہے. دعائیں کو میں نے آپ سے بہت زیادہ اس سے زیادہ مجھے دے نہیں سکتے, یہ کنفرم بات ہے. اچھا اب آپ خاموشی سے بھی سن لیں گے تو میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا. فضا تو مصطفیٰ نے جو بیٹی کہا تو پھر, ہمشیر کا بطول نے درجہ دیا تو پھر. فضا کو مصطفیٰ نے جو بیٹی کہا تو پھر, ہمشیر کا بطول نے درجہ دیا تو پھر. کہتے رہے بہن جو اسے مرتضیٰ تو پھر, کہتے رہے بہن جو اسے مرتضیٰ تو پھر. حسنین سے جو ماں کا لقب پا لیا تو پھر, حسنین پھر ہونا کیا چاہیے,
حسنین سے جو ماں کا لقب پا لیا تو پھر لازم ہے کہ سجود میں کل کائنات ہو، لازم ہے کہ سجود میں کل کائنات ہو، جب سیدہ بطول کی فضا کی بات ہو، جب سیدہ بطول کی فضا کی بات ہو، جب سیدہ بطول کی فضا کی بات ہو، اس کو رسول حق سے جو خدمت عطا ہوئی، اس کو رسول حق سے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، دو بندر سن لو، ہاں مولا آپ کو سلامت رکھیں، اس کو رسول حق سے جو خدمت عطا ہوئی تھی، فرش پہ فلک کی حکومت عطا ہوئی، اس طرح خموش نہیں دوں گا میں کو ہوش شروع کر دیں گے تو نہیں کر دیتے اس کو میری کو پیاس ختم ہو گئی ہے، اس کو رسول حق سے جو خدمت عطا ہوئی تھی، فرش پہ فلک کی حکومت عطا ہوئی، خدمت کے لفظ کو بھی وہ عزت عطا ہوئی، ہاں ایک لفظ استعمال کرو اس کو میں بغیر تشریح کے دعا لینا چاہتا ہوں، آپ نے سفر کرنا ہے، حسن ایک، حسنین دو، حسن کو حسن کہا جاتا ہے، دو حسن کٹھے ہو تو ان کو حسنین کہا جاتا ہے، جنہی کا سیکھا ہے نا، دارین دونوں دنیا، بس ٹھیک ہے نا، اس کو رسول حق سے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ سے دعا، شاعری میں شاید ہی ہوا ہو، اس کو رسول حق سے خدمت عطا ہوئی تھی، فرش پہ فلک کی حکومت عطا ہوئی، خدمت کے لفظ کو بھی وہ عزت عطا ہوئی، فضا کو فاطمین سے نسبت عطا ہوئی، فضا کو فاطمین سے نسبت عطا ہوئی، ایسی بات کرنے جاؤ سارے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے تو دعا دے دینا، اگر تائید ہو جائے گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، فضا کو فاطمین سے نسبت بیت کا شیخ، فضا کو فاطمین سے میں معافی چاہتا ہوں، گھڑی نہیں دیکھیں گھڑی فضا تو آئے گا فضا کو چل گھڑیوں کی بات ہے یار، فضا کو فاطمین فضا کو فاطمین میں نہیں پڑھوں گا، میں چھوڑ دوں گا، فضا کو فاطمین سے نسبت عطا ہوئی، اس واسطے خدا اور نبی کو عزیز ہے، فضا کیوں عزیز ہے؟ اس واسطے میں وہاں سے لے کے یہاں تک ضامن ہوں، آپ کی مرضی ہے، مولوی آپ کا نہ مانے تو میری اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس واسطے خدا نبی کو عزیز ہے، دنیا میں سیدہ کی یہ پہلی کنیز ہے، دنیا میں سیدہ کی یہ پہلی کنیز ہے، توحید کے وقار کی توقیر بن گئی، وقار اور توقیر، اس کا لطف لے لیں، یہ اس طرح کی باتیں بھی شہر میں ہوتی ہیں، توحید کے وقار کی توقیر بن گئی، انوار کردگار کی تنویر بن گئی، انوار اور تنویر، میں بار بار کہتا ہوں، توحید کے وقار کی توقیر بن گئی، انوار کردگار کی تنویر بن گئی، قدرت نگر میں صاحب تقدیر بن گئی، قدرت نگر میں صاحب تقدیر بن گئی، تطہیر کہہ رہی ہے کہ تطہیر بن گئی، تو میرا شیر آپ کو تھلے گا بی بی کا قرآن سے مسلم بولنا، میں کہا تطہیر کہہ رہی ہے کہ تطہیر بن گئی، دھرتی پہ کن کے راز نہاں کھولنے لگی، دھرتی پہ کن کے راز نہاں چھپے ہوئے، دھرتی پہ کن کے راز نہاں کھولنے لگی، ارے آیات کبریا کی زبان بولنے لگی، آیات کبریا کی، پریشان تو نہیں ہونا، ختم بالکل ختم کر رہا ہوں، میں بابا سے بعد میں معافی لے لوں گا، میں بالکل ختم کر رہا ہوں، پڑھنا پیا، آیات کبریا کی زبان بولنے لگی، رحمان کے کرم کے کرینے میں آ گیا،
क्या बात, क्या बात। यहाँ से आपने ऊपर जाना है तो जीने से जाओगे ना। फिजा जिसको हसनैन ने माँ कहते वो भी यहाँ बैठी है, मौलवी नाम रात उसको सोचने लगा है, फैसले करने लगा। रहमान के करम के करीने में आ गई, सिदरा मिजाज बैत के जीने में आ गई। सिदरा मिजाज बैत के जीने में आ गई, इस्मत के बेमिसाल सफीने में आ गई, इस्मत के बेमिसाल सफीने में आ गई, शाही को छोड़ के जो मदीने में। इसको मिला क्या, इसको वजन भी मिला, इतना सारा किया इसने। इस्मत के बेमिसाल सफीने में आ गई, शाही को छोड़ के जो मदीने में भी इसको वजन क्या मिला, फिजा को मिल गई है फिजारत बतूल की। फिजा को मिल गई है फिजारत बतूल की, करती रही है रोज जियारत बतूल, करती रही है रोज जियारत बतूल की। यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये। एक जुमला बाबा आप हुक्म की तामील होगी। यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये, पर्दा बतूलियत का बनाती रही है ये। यूं बार सैयदा का, मैं बिल्कुल भी बतूल नहीं पढ़ूंगा, खत्म, मैं राशिदों को मानने वाला नहीं। यूं बार सैयदा का उठाती रही है ये, पर्दा बतूलियत का बनाती रही है ये, दुख दर्द में भी साथ निभाती रही है ये, दुख दर्द में भी साथ निभाती रही है ये, दर पे लगी जो आग बुझाती। दर पे लगी जो आग बुझाती रही है ये, दर पे लगी जो आग बुझाती रही है ये, सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का, सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का, सांसों में यूं बसा गई हर गम बतूल का, फिजा के अश्क बन गए मरहम बतूल का, सांसों में। आखिरी वक्त रसूल का फिजा ने जिंदगी मांग ली रसूल से, रसूल के कहने पे। मैंने उलमा से यही सुना है, सरकार ने बार बार कहा फिजा कुछ मांग, फिजा का क्या मांगो, आप मुझे बेटी कहते हैं, अली जिंदगी मांग ली दुख दर्द निभाने के। रसूल चले गए, 3 दिन तक कोई जनाजा उठाने नहीं। में शहीद हो गए फिजा साहब। मैंने एक मसहब छोड़ दिया, हसन के जनाजे से तीर निकालते रहे, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया फिजा साहब। एक जुमले तक कोई सुना करें, एक जुमला, बस एक जुमला। हुसैन ने मदीना, मुझे मसहब पढ़ने नहीं मिला, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया फिजा साहब, हुसैन ने मक्का छोड़ दिया फिजा साहब, हुसैन करबला में आ गए फिजा साहब। इससे ज्यादा वो खसा कर नहीं सकता, हुसैन का पानी बंद हुआ फिजा साहब। शब आशूर
जब सब बीवियां अपनी अपनी कुर्बानी तैयार कर रही थी, फिजा एक कोने में बैठ के रो रही थी। हुसैन ने कहा अम्मा क्यों रो रही हो? तो हुसैन सुबह हर माँ अपनी कुर्बानी देगी। मैं अम्मा सुबह जब सब चले जाएंगे ना, जब मैं दफ्तर जाने लगूं तो मेरा बाजू पकड़ के मान कर देना कि हुसैन मेरी तरफ से कुर्बानी है। जल गए खेमे, फिजा साथ, अकबर की शादी के जेवर मिल गए फिजा साथ। नाफिजा नहीं पढ़ना मुझे, एक जुमला अपने से पढ़ा तक समझ कर रहा हूँ। अकबर की बची हुई बारात कुछ नेज़ों पे कुछ बेपनाहों को लेके अली की बेटी अकबर को पालने वाली 36 शहर से गुजरती हुई दरबार इस बदबख्त ने पूछा कि नस्ल हुसैन की मुहाफिज कहाँ गई? सिर्फ एक का जुमला मौला मुसला बोलते थे, मैं बहुत ज्यादा पढ़ गया, मैं जुमला से माफी मांगता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ, आपका आंसू को तो पसंद मौला आपकी जिंदगी कबूल करना। इसने कहा वो बीबी कहाँ खड़ी है जिसने सज्जाद और बाकर बचा लिया? ज़ईफ़ा के पीछे कहा ज़ईफ़ा हट जा, नहीं हटोगी, नहीं हटोगी तो हम जुल्म करेंगे, करके देखो। पीछे से अली की अली बेटी ने कहा अम्मा हट जा, तो अम्मा भी कहती है हटने को भी कहती है। हफ्सी बैठे हुए कुर्सी पे, हफ्सी तुम्हारी गैरत क्या हुई? हफ्सी तलवार लेके खड़े हुए, तू कौन होती है हमारी गैरत को ललकारने वाली? ऐसे ज्यादा मुख्तसर मैं कह नहीं सकता। काफिजा को पहचानते हो? का इस माहौल में हमारी शहजादी का नाम ले रही है। इस माहौल में हमारी शहजादी का नाम ले रही है। का पहचानो मुझे, तुम्हारी वही शहजादी मैं हूँ। तलवारें बुलंद हुई, जब तलवारें बुलंद हुई, सजाद ने कहा अम्मा जंग नहीं करनी, अम्मा जंग नहीं करनी। रसूल की बेटी का मुंह ठहर गया,